السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلیم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلیم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور حضرت سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کا مہینہ ہے، اور خاص کر میرج والوں کے لیے حضرت خواجہ محمد میرا، حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا عرس مبارک کا مہینہ، یہ دن آنے والے ہیں۔ تو بزرگان دین اللہ والوں کی نسبت سے آج میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آج میری تقریر کا عنوان موضوع اللہ والوں کی صحبت کا اثر، اللہ والوں کی صحبت کا اثر کیا ہے، یہ اس کے متعلق چند واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ جس کو کہا جاتا ہے الحمدللہ کا سورہ، الحمدللہ کی سورت جس کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ میں جو میں نے خطبے کے بعد جس سب سے پہلی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہاں پر دیکھیں کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ، اور اگر کوئی جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر بھول جائے تو سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے کیا ہوگی، نماز ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ میں پانچوں وقتوں کی نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو انعام کن لوگوں پر فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، دوسری آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، ومن یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرے، اطاعت کرے، تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے۔ قیامت کے دن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت کے دن وہ لوگ اطاعت کرنے والے ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر خاص انعام فرمایا ہے، اور خاص انعام کن لوگوں پر فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کا خاص انعام کن لوگوں پر ہے؟ نبیوں پر ہے، رسولوں پر ہے،
वस्सिद्दीक़ीन, यहाँ पर सिद्दीकीन से मुराद बड़े बड़े सहाबा कराम, अकाबिर सहाबा कराम मुराद हैं। उलमा कराम फरमाते हैं वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, शहीदों पर अल्लाह का ख़ास इनाम है। वस्सालिहीन, सालिहीन में तमाम सहाबा कराम आए, औलिया इज़ाम, बुजुर्गान दीन, तमाम लोग आए। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, अगर हम कुरान से पूछे क्या है कुरान, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम जो दुआ करते हैं क्या है बारी ताला उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। बारी ताला तूने किन पर इनाम फरमाया है, किन लोगों पर, किन हस्तियों पर इनाम फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला 5वें पारे में इरशाद फरमाता है कि मैंने नबियों पर इनाम फरमाया है, सिद्दीकीन पर इनाम फरमाया है, शुहदा पर इनाम फरमाया है, सालिहीन पर क्या फरमाया है, इनाम फरमाया है। वह हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है और यही तुम्हारे क्या है बहुत अच्छे साथी हैं। वह हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और यही बहुत अच्छे तुम्हारे क्या हैं, और यही बहुत अच्छे साथी हैं। तो सूरह फातिहा में जो हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ बारी ताला हमें सीधे रास्ते पर चला उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा में ये भी फरमा सकता था कि सिरातल रसूल, यानी हमें रसूल के रास्ते पर चला, कोई गलत नहीं होता। या फिर अल्लाह फरमाता सिरातल कुरान, ऐ बारी ताला हमें कुरान के रास्ते पर चला। किसके रास्ते पर चला, कुरान के रास्ते पर चला। सिरातल रसूल, रसूल के रास्ते पर, सिरातल कुरान, कुरान के रास्ते पर, सिरातल हदीस, हदीस के रास्ते पर चला। ये भी सही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ना कुरान का जिक्र फरमाया, ना रसूल का जिक्र फरमाया, ना हदीस का जिक्र फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया जो रहती क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला के नाम लेवा होंगे, उसके और उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करते रहेंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूल, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नेक लोगों का जिक्र फरमाया, नेक लोगों का यहाँ पर जिक्र फरमाया। तो इस बात की हमें अहमियत पता चलती है कि नेक लोग अल्लाह वाले जो होते हैं इनकी कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है, इनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, हमें ये सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के साथ हमें सोहबत और उनके साथ उठना बैठना हमें हमेशा करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़े एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नेक लोगों की संगतें, सोहबतें हमेशा दुनिया में भी फ़ायदा देती हैं और आखिरत में भी फ़ायदा देती हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने दोस्त के दीन पर हो, तुम अपने दोस्त के दीन पर हो। तो लिहाजा देखो कि तुम्हारी दोस्तियाँ किन लोगों के साथ है। तुम्हारी दोस्तियाँ अल्लाह वालों के साथ है, उलमाए कराम के साथ है, अच्छे नेक और सौले लोगों के साथ है, तो तुम अच्छे दीन पर हो। और तुम्हारी दोस्तियाँ बुरे लोगों के साथ है, लड़ाई झगड़ा करने वाले, नमाजें छोड़ने वाले, गाली गलौज करने वाले, हक तलफी करने वाले, ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना है, तो तुम बुरे दीन पर हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने दोस्त के दीन पर हो। तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं, दीनदार हैं, नेक हैं, तो तुम अच्छे दीन पर हो, अच्छे रास्ते पर हो। तो हमें दुनिया में रहकर अच्छे लोगों से दोस्तियाँ करने की, उनसे उल्फत व मोहब्बत रखने की, अल्लाह वालों की सोहबतें इख्तियार करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। एक होता है इत्तिबा, एक होती है इताअत। इताअत उसको कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा हमने सुना और उस पर अमल किया, उसको क्या कहते हैं, इताअत। और दूसरी चीज़ कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करता हुआ देखा या फिर किसी बुज़ुर्ग को करता हुआ देखा और उनका देखा देखी हमने उसी तरह किया, उस पर अमल किया, तो ये क्या हो गई, इत्तिबा। इताअत व इत्तिबा में ये फ़र्क है। एक सुनकर और पढ़कर उस पर अमल करना और एक देखकर वो सीख कर उस पर अमल करना। तो हमेशा नेक लोगों की संगतें, सोहबतें इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। असहाब कहफ का वाक़या आप लोग बखूबी जानते हैं। 15वें पारे में सूरह कहफ जो है, असहाब कहफ में जो असहाब कहफ का जो ग्रुप था, जो लोग थे असहाब कहफ वाले, और उनके साथ जो कुत्ता था, वो कुत्ता जब उनके पीछे लगा और वो उनको
उस कुत्ते को दूर करना चाहा, असहाब कहफ वाले उस कुत्ते को दूर करना चाहा, तो उस कुत्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान अता की, गोयाई अता की। वो कुत्ता फरमाता है उन लोगों से, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मैं कुत्ता हूँ लेकिन भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूँ, यानी मैं शोर मचाकर भौंक कर लोगों को तुम्हारा पता नहीं बताऊँगा। और वो गार में 1500 साल आराम फरमाते रहे, कई साल वो असहाब कहफ आराम फरमाते रहे और उनका कुत्ता गार के बाहर पहरेदारी करता रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुत्ते का जिक्र, वो कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील, उस कुत्ते का जिक्र 15वें पारे में इरशाद फरमाया। बताने का यहाँ पर हासिल कलाम मकसद ये है कि एक कुत्ता होकर बुजुर्गान दीन की सोहबत इख्तियार करता है, बुजुर्गान दीन अच्छे लोगों की सोहबत, एक कुत्ता होकर जो हमारी नज़र में बुरा जानवर है, हम उसको अपने पास आने नहीं देते, नापाक जानवर है। हदीस में आया है कि कुत्ते का लुआब जिस घर के बाहर पड़ता है तो वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उसका लुआब जो है, उसका थूक है जो है वो क्या है, नापाक है। तो हम कुत्ते को एक हमारी नज़र में एक हकीर जानवर है, एक कमतर जानवर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त डायरेक्ट उस कुत्ते का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है। तो ये इनाम, ये जो जिक्र उसका जो कुरान में आया है, ये किस वजह से आया है? क्योंकि उस कुत्ते ने अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की। सुभान अल्लाह वालों की सोहबत का उसको नतीजा ये मिला कि रहती क़यामत तक जब तक कुरान रहेगा उस कुत्ते का भी जिक्र कुरान में किया जाता रहेगा। बराए रास्त डायरेक्टली आपका और हमारा जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन उस कुत्ते का जिक्र उस कुरान में है। वो इनाम उसको इस वजह से मिला क्योंकि कुत्ते ने वफादारी दिखाई और अच्छे लोगों के साथ उसने बैठना और मरना पसंद किया। जब कुत्ते को इतना बड़ा इनाम मिल सकता है, कुरान में उसका जिक्र आ सकता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र फरमाता है एक कुत्ते को, और अगर हम अल्लाह वालों की दोस्तियाँ इख्तियार करें, दुनिया में उनके साथ उठे बैठे खाए पिए उनसे दोस्तियाँ करें, तो क़यामत के दिन जन्नत में भी हमें कोई ना कोई मकाम ज़रूर मिलेगा। ये याद रखें, हम जो अच्छे लोगों से, नेक लोगों से जो दोस्तियाँ करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं तो दुनिया में तो इनाम मिलना ही मिलना है, क़यामत के दिन उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में कोई ना कोई मकाम ज़रूर अता फरमाएगा। ये यकीन रखें और नेक लोगों के साथ उठने का बैठने का इरादा करें, उनसे दोस्तियाँ करने का इरादा करें। अगर हमारे बुरे दोस्त हैं, बेईमान दोस्त हैं, बुरी संगतों में हम फंसे हुए हैं, तो आज से इरादा करें कि ऐसे लोगों की दोस्तियाँ हम क्या करें, तर्क करें, अल्लाह के लिए क्या करें, उनकी दोस्तियाँ तर्क करें। तो अल्लाह वालों के मुतालिक मैं ख़ास कर आपके सामने एक बयान करना चाहूँगा कि हम किसी न किसी सिलसिले से वाबस्ता हैं, किसी न किसी पीर से हम बैयत किए हुए हैं, तो हम क्या कहते हैं बताने का हासिल कलाम। यहाँ पर मैं ख़ास एक मौजू हट कर मैं आपके सामने बात बयान करना चाह रहा हूँ कि हम अपने पीर व मुर्शिद का जब जिक्र करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारे पीर व मुर्शिद, क्या कहते हैं, हमारे पीर व मुर्शिद आए, हमारे पीर व मुर्शिद से हमारी मुलाकात हुई। तो यहाँ पर पीर मुर्शिद जो हम कहते हैं मुर्शिद, ये मुर्शिद ये लफ्ज़ सही नहीं है, याद रखिए। असल में जो लफ्ज़ जो है वो मुर्शिद है। क्या है, मुर्शिद। मुर्शिद जो कहते हैं ये गलत है, इसका मानी भी मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ, मुर्शिद की भी मैं मानी आपके सामने बयान करना चाहूँ। डायरेक्टली मैं आपके सामने, मैं डीप में ना जाते हुए, गहराई में ना जाते हुए आपके सामने बयान करना चाहूँ। मुर्शिद और मुर्शिद ये इरशाद से निकला हुआ है और इसके मानी क्या होते हैं कि राह दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले। मुर्शिद के मानी, मुर्शिद के मानी क्या, उन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, मुर्शिद के मानी। और मुर्शद, शीन पर जो ज़बर लेकर आते हैं, मुर्शद, हमने उनको रास्ता दिखाया। अल्लाह, देखें कि मानी कहाँ से कहाँ तब्दील होते हैं, ज़ेर और ज़बर। मुर्शिद और मुर्शद, मुर्शिद के मानी उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और मुर्शद के मानी हमने उनको रास्ता दिखाया। तो हम ये जो कहते हैं सैयदी मुर्शदी, या नबी कहते हैं, या अली कहते हैं। तो सैयदी, सैयदी के मानी क्या हुआ, सरदार, हमारे सरदार। और सैयदी मुर्शदी जो बोलते हैं, और मुर्शदी बोलने के बाद हम क्या कहते हैं कि या नबी सैयदी आए हमारे सरदार, हमारे नबी।
मुर्शदी, हमने उनको रास्ता दिखाया। किनको दिखाया? बाद में कहने वाले कहते हैं कि या नबी या नबी, तो यानी हमने नबी को रास्ता दिखाया, ये मतलब वो मानी यहाँ पहुँच रहे। तो बज़ाहिर है, जाहिर सी बात है कि कोई जानबूझकर तो ये नहीं कहता, ला इल्मी में इल्म ना रहने की वजह से ये कहता है। तो जहाँ पर इल्म आ जाए, इल्म की पहचान हो जाए और अल्फाज के मानी जब पता चल जाए, और जब लोग ये कहें कि मुर्शद कहें, तो उन्हें ये बात बताएं कि मुर्शद नहीं होता, मुर्शिद होता है। मुर्शिद ये बात कहें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर ये कोई जानबूझकर नहीं कहता, ला इल्मी में भी अगर कहता है तो उसको भी मनाही है, क्योंकि देखें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा कराम अर्ज़ करते थे कि या रसूलल्लाह, वो बात दोबारा इरशाद फरमाइए, राइना। और राइना के दूसरा मानी भेड़ बकरी चराने वाला। तो यहूद व नसारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी में राइना कहा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम को भी मना फरमाया कि राइना ना कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, हमारे ऊपर नज़र करम फरमाइए, वस्माऊ, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं उसको तवज्जो से सुनो। ऐसा दूसरी बार मौका ना मिले कि तुम ये कहो कि या रसूलल्लाह दोबारा इरशाद फरमाएं। तो जाहिर सी बात है कि सहाबा कराम तो जानबूझकर वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन उसका मतलब वो माना यहूद व नसारा दूसरा निकालते थे। तो बताने का यहाँ पर हासिल कलाम और मकसद ये है कि अगर कोई मुर्शद कहता है और मुर्शद के बाद सैयदी मुर्शदी, उसके बाद या नबी कहता है, या फिर या अली कहता है, तो ये बेअदबी के मकाम में आता है और इसके मतलब व मानी बदल जाते हैं। तो कोई भी हमारा पीर भाई अगर ये जुमले इरशाद फरमाता है तो उलमाए कराम उससे सख्ती से के साथ उसको मना फरमाते हैं। और हमें भी दूसरों की क्या करनी चाहिए? इस्लाह करने की, इस लफ्ज़ के मुतालिक मुर्शिदी के मानी, मुर्शिद ये लफ्ज़ हमें इस्तेमाल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह वालों की सोहबत के मुतालिक मैं आपके सामने बयान कर रहा था कि अल्लाह वालों की सोहबत हमें दुनिया में भी फ़ायदा देती है और आखिरत में भी फ़ायदा देती है। एक देखिए कि अगर हमें दुनिया में किसी बड़े ओहदेदार से अगर हमें मिलना है, किसी बड़े आदमी से अगर मिलना है, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं मिल सकते। और कभी कभार ऐसे मौके आते हैं हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके भी उससे मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन उसी बड़े आदमी का कोई एक आदमी उसके मकान में या फिर उसके कारोबार में काम करने वाला है, या फिर मिसाल के तौर पर समझ लें कि चपरासी है, काम करने वाला है, और हम उससे कांटेक्ट करें, हमारा रिश्तेदार है, हमारा जान पहचान वाला है, और हम उससे ये कहें कि मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई जुगाड़ करके अपने मालिक से वो मिलाने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैं बिला तमसील बगैर कोई मिसाल दिए, अल्लाह वालों का भी मामला यही है। बाज़ औक़ात इंसान पूरी ज़िंदगी क्या करता है? इंसान पूरी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह कहने में गुजार देता है, लेकिन उसको वो मकाम व मर्तबा नहीं मिलता। लेकिन जहाँ पर अल्लाह वालों का फैज़ शामिल हाल होता है, अल्लाह वालों का वसीला उसके साथ लग जाता है, तो उसकी दुनिया व आखिरत बदल जाती है। बताने का हासिल कलाम यहाँ पर यह है कि हम वो काम, जो बड़े बड़े काम हम खुद की ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटे आदमी के ज़रिए, वहाँ पर काम करने वाले के ज़रिए उससे मुलाकात कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं बिला तमसील व तमहील। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का सोहबत जो है, वलियों की सोहबत जो है, उनसे दोस्तियाँ जो है, इसी तरह की हमें फ़ायदा देती है। इमाम सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके हम नियाज़ मनाते हैं, वो अपने मुरीदों के दरमियान बैठे थे। एक बकरी चराने वाला वहाँ से गुज़रता हुआ इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला, बुज़ुर्गान दीन की सोहबत कितना फ़ायदा देती है और कैसे फ़ायदा देती है, इस वाक़े से मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ कि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने मुरीदों को दर्स दे रहे हैं, इस्लाह फरमा रहे हैं। एक बकरी चराने वाला वहाँ से गुज़रता हुआ कहता है, क्या इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, मुझे जल्दी से अल्लाह से मिला दो, मुझे जल्दी से अल्लाह से मिला दो, मेरी बकरियां आगे जा रही हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस शख्स के हाल को देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं और गहरी निगाह डाल कर कहते हैं कि यहाँ पर लोग सालों गुजार देते हैं अल्लाह अल्लाह कहने में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नहीं मिलता, और तू इतने जल्दी अल्लाह को पाना चाहता है। तो वो शख्स कहता है कि इमाम, मेरे पास आपकी बात सुनने का भी वक्त नहीं है, लिहाजा मुझे जल्दी से अल्लाह से मिला दो। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुरीदों को कहते हैं कि इसको उठाकर दरिया में डाल दो।
جب اس کو دریا میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو تیرنا نہیں آتا، مرید بھی بخوبی جانتے ہیں، وہ آدمی بھی جانتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے ہیں کہ تیرنا اس کو نہیں آتا، اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے اور ڈوب کر جب پہلی بار اوپر آتا ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امام مجھے بچائیے، تو وہ کوئی توجہ نہیں دیتے اور نہ اس کو بچاتے، اور جب دوسری بار جب ڈوب کر جب باہر آتا ہے تب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پکارتا ہے، تب بھی اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ جب تیسری مرتبہ وہ ہاتھ اٹھا کر پکارتا ہے اور اوپر جو دریا کے اوپر آتا ہے تو دریا کے اوپر وہ اس طرح چل کر آ رہا ہے جس طرح زمین پر کوئی انسان چلتا ہے، سبحان اللہ۔ تو مریدوں کو یہ واقعہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ قصہ دیکھے، یہ منظر دیکھے، لیکن ان کے سمجھ میں کچھ نہیں بات سمجھ میں آئی۔ وہ دریا پر چلتا ہوا آیا اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا، مسافر کیا، وہاں سے سلام کر کے چلا گیا۔ جب مریدوں نے یہ جب بات پوچھی کہ اس کو تیرنا نہیں آتا تو یہ پانی پر کس طرح چل کر آ رہا ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو یہ بیان کیا کہ میں نے اس شخص کے حال پر جب نظر ڈالی، جب اس کے باطن پر جب میں نے نظر ڈالی تو وہ تو ذکر اذکار بہت کرنے والا تھا، اللہ کا ذکر وہ بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن اللہ کی معرفت، اللہ کی پہنچ کو وہ ابھی پہنچ نہیں پایا تھا، اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا میں نے اس کو دریا میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب وہ پہلی بار ڈوبا اور باہر آیا تو اس کی پوری توجہ میرے طرف تھی اور اس نے مجھے پکارا، اے امام بچائیے، اور جب اس کو بچایا نہیں گیا، جب دوسری بار وہ جب اندر گیا تب اس کی توجہ میری طرف بھی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف بھی تھی، میری طرف بھی وہ توجہ کر کے دوسری بار پکارا اور اس کی دوسری بار توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف بھی تھی، اور جب وہ تیسری بار گیا تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات ڈال دی اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے اس کے دل کے اندر نور پیدا کیا اور اس کو اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اور اس کو پانی پر حکومت عطا کی، وہ پانی پر چل کر آ رہا، سبحان اللہ، اللہ کو پکارا۔ یہاں پر آپ یہ بات کہیں گے کہ حافظ صاحب نے تو یہ بات کہہ دی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، یہاں پر بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ وہ پکار تو پہلے بھی اللہ کو رہا تھا، وہ ذکر تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، جب تو وہ اس کو مقام و مرتبہ نہیں ملا، لیکن جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بارگاہ میں آیا اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض صحبت اس کو جب نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں نور پیدا کیا اور اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ وہ پکار تو پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہا تھا، لیکن وہ کیفیت، وہ تبدیلی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس پر نظر پڑی، جب صحبت حاصل ہوئی، جب فیض اس شخص کو ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ بزرگان دین کی صحبت، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے تو اللہ والوں کو اپنا دوست بنا لیں، ان کی صحبتیں اختیار کر لیں، ان سے دوستیاں کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک تم کو پہنچائیں گے۔ جو کام ہم دنیا میں رہ کر بڑے بڑے کام ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایک چھوٹے آدمی کے ذریعے یا پھر جان پہچان والے کے ذریعے اس آدمی تک، ہم بڑے آدمی تک پہنچتے ہیں، تو سیم یہی معاملہ، یہی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ بے شک کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے پہنچنا چاہتا ہے تو پہنچ جائے، ہمیں کوئی روک و ٹوک نہیں ہے، لیکن جو اللہ والوں کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، ان سے دوستیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستیاں، والوں سے دوستیاں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہنچ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، تو یہ بھی برا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ یہ ان کی دوستیاں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، لیکن دنیا میں ہم نے کسی اللہ والے کی خدمت کی ہوگی، کسی سچے عالم دین کی خدمت کی ہوگی، اگر ہم نے اس کو ایک گلاس پانی کیوں نہ پلایا ہو،
اس کے لیے وضو کا پانی اس کے لیے کیوں نہ دیا ہو، قیامت کے دن یہ عمل بھی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ میں بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں کہہ کر بخشش و مغفرت کرائیں گے۔ تو اللہ والوں کی صحبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انعام کن لوگوں پر فرمایا ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے محبتیں، الفتیں اور سنگتیں رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع پر آنے والے جمعہ کو اور کچھ بیان کرنے کی انشاءاللہ بولنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی سچی الفت و محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں نصیب عطا فرمائے، اور ہم جس سلسلے سے وابستہ ہیں، جس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، اس سلسلے سے ہمیں فیوز و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ حاصل کرنے کی اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔